کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ یونٹ نمبر 7 بایو انرجیٹکس جو ہے نا جو زندگی توانائیوں کا جو یونٹ ہے نا جو باب نمبر 7 ہے یونٹ نمبر 7 ہے. تو یونٹ نمبر 7 بایو انرجیٹکس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹائپس آف ریسپائریشن پڑھا تھا. ٹائپس آف ریسپائریشن ہم لوگوں نے پڑھی تھی. مطلب جو ہے نا ریسپائریشن کی اقسام ہم لوگوں نے پڑھی تھی. ریسپائریشن کی ہم لوگوں نے اقسام کس میں پڑھی تھی ریسپائریشن کی. تو ریسپائریشن کی ہم نے کہا تھا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو این ایروبک کہتے ہیں دوسرے کو ایروبک کہتے ہیں. این ایروبک جس کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آکسیجن کی این ایروبک جو ہے نا آکسیجن کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے کی غیر موجودگی میں واقع ہوتی ہے. اور ایروبک ریسپائریشن جو ہے نا وہ آکسیجن کی موجودگی میں ہوتی ہے. جو ایروبک ریسپائریشن ہے وہ آکسیجن گیس کی ہے. آکسیجن گیس جو ہے آکسیجن گیس کی موجودگی میں واقع ہوتی ہے. پھر یہ ہم پڑھ چکے تھے ایروبک ریسپائریشن کس کہتے ہیں. تو ایروبک ریسپائریشن جس کو آکسیجن کی ضرورت ہو. پھر اس کی دو قسمیں ایک کو لیکٹک ایسڈ کہتے ہیں اور جو دوسری قسم ہے نا اس کو الکوہلک فرمنٹیشن کہتے ہیں. پھر آج جو ہے نا ہم الکوہلک فرمنٹیشن کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو کہتے ہیں الکوہلک فرمنٹیشن جو ہے نا اٹ اکرز ان ایسٹ. یہ جو ہے نا ایسٹ میں ہوتی ہے اور کچھ بیکٹیریا میں ہوتی ہے. سم بیکٹیریا کچھ بیکٹیریا میں ہوتی ہے. دس ٹائپ آف انیروبک ریسپائریشن از آلسو کمپلیٹ ان 2 اسٹیپس. یہ جو ریسپائریشن ہے نا یہ بھی 2 مراحل میں مکمل ہوتی ہے. 2 مراحل میں ان کی تکمیل ہوتی ہے. تو فرسٹ اسٹیپ از گلائکولیسس. کا جو پہلا مرحلہ جو ہے نا اس کو گلائکولیسس کہتے ہیں. پہلے مرحلے کو کیا کہتے ہیں گلائکولیسس کہتے ہیں. ڈیورنگ وچ گلوکوز مالیکول از بروکن ڈاؤن انٹو 2. اس میں گلوکوز کے مالیکول جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں 2 مالیکول پائرویک ایسڈ میں. ٹھیک ہے 2 مالیکول آف پائرویک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. گلوکوز کے مالیکول ٹوٹ کر اس سے پائرویک ایسڈ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور این اے ڈی جو انزائم جو ہے نا این اے ڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ این کا مطلب ہے نکوٹین ایمائڈ. این کا مطلب ہے نکوٹین ایمائڈ. اے کا مطلب ہے ایڈینین اور ڈی کا مطلب ڈائی نیوکلیوٹائڈ. یہ کو انزائم ہے نکوٹین ایمائڈ ایڈینین ڈی نیوکلیوٹائڈ اور یہ جو ہے نا این اے ڈی ایچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے این کا کیا مطلب ہے. این کا مطلب ہے نکوٹین ایمائڈ. نکوٹین ایمائڈ مطلب ہے. اے کا مطلب ہے ایڈینین. اے کا مطلب ہے ایڈینین. اے کا مطلب ہے ایڈینین اور ڈی جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے وہ اسٹینڈ فار ہے وہ ڈائی نیوکلیوٹائڈ. تو جو ہے نا این اے ڈی جو کنورٹ ہو جاتا ہے این اے ڈی ایچ میں نیوکلیوٹائڈ ہائیڈروجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. نکوٹین ایمائڈ ڈائی نیوکلیوٹائڈ ہائیڈروجن میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہائیڈروجن میں تبدیل ہو جاتا ہے. ان دا نیکسٹ اسٹیپ اگلے مرحلے میں فاروق ایسڈ جو ہے این اے ڈی ایچ میں این اے ڈی ایچ جو ہے نا وہ ایتھائل الکوہول اور کاربن ڈائی آکسائڈ کنورٹ کر دیتا ہے. اگلے اسٹیپ میں فاروق ایسڈ کو جو ہے نا وہ ایتھائل الکوہول سے بن جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس الگ ہو جاتی ہے. تو الکوہولک فرمنٹیشن آلسو 2 اے ٹی پی مالیکول پروڈیوس. تو الکوہولک فرمنٹیشن میں 2 اے ٹی پی کے مالیکول بنتے ہیں ایک گلوکوز کے مالیکول سے. اے ٹی پی کیسے کہتے ہیں. اے ٹی پی اسٹینڈس فار ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. اے ٹی پی اسٹینڈ فار اے سے آتا ہے ایڈینوسین. اے ٹی پی کیا ہے. اے سے آتا ہے ایڈینوسین اے سے آتا ہے ایڈینوسین اور ٹی سے آتا ہے ٹرائی اور جو ہے نا پی سے آتا ہے فاسفیٹ. پی سے آتا ہے فاسفیٹ. پی سے آتا ہے فاسفیٹ. تو
पायरुविक एसिड जो है ना वो NADH में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल बन जाती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आल्सो 2 ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज में। तो 2 ATP के मॉलिक्यूल सिर्फ बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। जिस तरह यहाँ पर फिगर 7.110 में जाहिर भी किया गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाया गया कि देखिए ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ये तब्दील हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं पायरुविक एसिड के, ठीक है। ग्लूकोज आधा होकर इससे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। और इसी दौरान जो है एनर्जी से खारिज होती है, जो वो एनर्जी जो है ना वो एटीपी बनने में इस्तेमाल हो जाती है। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 एटीपी 2 एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं। तो इनसे जो है ना 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और फिर दो पायरुविक एसिड जो है ना ये फिर जाके तब्दील हो जाते हैं इथानॉल में। फिर ये किस में तब्दील हो जाते हैं, इथानॉल में। इथानॉल एक शराब की किस्म है। इथानॉल में तब्दील हो जाते हैं और एन ए डी जो है ना वो NADH में तब्दील हो जाता है, ठीक है। उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। और इसी असना में इसी दौरान जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंसी मालूमात। ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया कहते हैं ईस्ट और कुछ चंद बैक्टीरिया जो हैं, ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट शुगर इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया जो है वो चीनी को जो है ना वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील कर देते हैं। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, अमले तखमीर के दौरान, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, अमले अमले तखमीर अमले तखमीर अमले तखमीर के दौरान रोटी बनती है, रोटी और जो चीनी जो है वो तब्दील हो जाती है शराब में, अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। द कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म बबल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बुलबुले बनाती है, विच विल बी ट्रैप बाय, जो कि पकड़ा जाती है द ग्लूटीन ऑफ द व्हीट कॉजिंग द ब्रेड टू राइज। तो व्हीट के जो है ना गंदम की जो ग्लूटीन जो है ना, ग्लूटीन एक केमिकल है, ठीक है, जो गंदम में मौजूद होते हैं। तो वो जो है ना उसको व्हीट के जो गंदम जो वो उसको जो है ना उसको वो पकड़ लेती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जमा कर लेती है। और बिकॉज द ब्रेड क्योंकि जो रोटी है ना, बिकॉज द ब्रेड फर्मेंटेशन टेक्स अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि जो ब्रेड की फर्मेंटेशन है वो मुख्तसर असर लेती है, ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल। तो सिर्फ थोड़ी सी मकदार में ही जो शराब है ना, ओनली स्मॉल अल्कोहल आर फाउंड, वो तैयार होती है। मोस्ट ऑफ विच विल एवापरेट, ज़्यादातर जो है ना वो बुखारात की सतह बढ़ जाती है ड्यूरिंग द ब्रेड बेकिंग प्रोसेस, रोटी पकाते वक्त। जो पेड़ा मेड़ा बना होता है ना उसमें जो खमीरा बना होता है, तो वो कहते हैं कि रोटी जब पकाओ तो उसमें जो शराब वगैरह थोड़ी सी बनी होती है वो हवा में उड़ जाती है। Science, technology, and society. Science and Path और हमारा माशा. The practice of biotechnology are so old and the human beings have used them since early history. तो कहते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की जो इस्तेमाल है ना वो बड़े पुराने ज़माने से होता आ रहा है और इंसान जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत कदीम तारीख से। सम ऑफ सच प्रैक्टिस इंक्लूड फर्मेंटेशन, इनमें से एक जो तजुर्बा है ना वो ये है कि हमने तखमीर का है, आटा वगैरह गूंदना, फिर चक्का दही बनाना। पीपल्स हैव यूज ग्रेप, वो लोग जो ने जो है अंगूर इस्तेमाल करते थे, बेरीज को इस्तेमाल करते थे, कॉर्न का इस्तेमाल करते थे और राइस चावल का इस्तेमाल करते थे, सिट्टा मकई जवार मकई का इस्तेमाल, कारण जो है उसको कहते हैं छिल्ली या सिट्टे मकई। वीट गंदम का इस्तेमाल करते थे, शहद का इस्तेमाल करते थे, आलूओं का इस्तेमाल करते थे, बार्ले ज्वार जौ का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा दूसरे पौधों का इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन अपने तखमीर के लिए। वेरियस फार्म ऑफ अल्कोहल आर मेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के शराब जो है तैयार की जाती है मुख्तलिफ मकासद के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल तनफ़ुस है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन नीड्स फ्री ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन को आज़ाद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक फूड जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे अलग हो जाती है और वाटर अलग हो जाता है और बड़ी मकदार में जो है स्टोर एनर्जी खारिज होती है। तो ये C12 6 ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ठीक है। 6 कार्बन इसमें, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन
کے مالیکول ہیں، اور یہ 6 آکسیجن کے گلوکوز اور آکسیجن جو ہے یہ ٹوٹ کر اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ الگ ہو جاتی ہے اور واٹر الگ ہو جاتا ہے، اور چھتے اے ٹی پی اور انرجی جو ہے نا الگ ہو جاتی ہے، چھتے سے فاسفیٹ الگ ہو جاتی ہے، انرجی بھی مل جاتی ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس الگ ہو جاتی ہے رسپائریشن کے عمل میں۔ جو ایروبک رسپائریشن ہے ایسی رسپائریشن جسے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس عمل میں۔